many of you have come? 37 by now. Huh? 38 by now. 38. Hello? Is it audible, visible? Visible? Yes, it's audible and visible. So today let us deal with the Vrana. Vrana. Nothing but an ulcer. This covers in the first paper part. First paper part B. First paper part A and part B deals with the general surgery. So as you know very well, from the first year you have come to find here. Any subject, in any subject there will be two types of this would be there. General physiology, systemic physiology. General anatomy, systemic anatomy. Likewise, anything, wherever you take, general pathology, systemic pathology. So like that, here also general medicine, systemic medicine, like general surgery and systemic surgery. ఇంతవరకు మనం సిస్టమ్ వైజ్ చెప్పుకుంటూ పోతాం కనుక దాన్ని సిస్టమిక్ సర్జరీ. జనరల్ సర్జరీ అంటే ఏంటి? విచ్ విల్ బి యూ కెన్ imply and implicate anywhere and apply anywhere, and you can interpret any of the pathology. So or any of the organ or system you can so that's why it is a common to anything. Yesterday మనం ఒకటి చెప్పుకున్నాం, ఏమన్నా ఆగంతు చెప్పాను అని చెప్పాను, ఏదో స్టాబ్ ఇంజరీ అవుతుంది అని చెప్పాను. స్టాబ్ ఇంజరీ ఎందుకు అవుతుంది, ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది చేంజెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది టైప్స్, అవన్నీ జనరల్ గా దీనిలో వచ్చేస్తాయి. సిస్టమిక్ జనరల్ సర్జరీ. సో జనరల్ సర్జరీ ఫస్ట్ మొత్తం ఆయుర్వేదిక్ ఆమె చెప్తానన్నా మేడం. సో పార్ట్ 2లో పార్ట్ బిలో సో దెర్ ఈజ్ ఏ generalized ulcer and abscess, cyst, and which covers even in the any this gangrene, and also boil, sinus, bones, cyst, tumors, and skin diseases, and also there will be even there will be Twak Mamsa, and also there is a Manna Vikara, Sira Vikara, and Ramani Vikara. ఇవన్నీ కూడా మీకు పార్ట్ బిలో కవర్ అవుతుంది. పార్ట్ బి పేపర్ ఫస్ట్. సో ఇన్ దిస్ let us start the prana. The prana is very much common and also it is very much important. Anything prana is the most basic for our surgery, because this prana is of two types. So whatever it may be. So prana means whether, because prana is why important, maybe due to due to any other diseases, and also it is one more important is even for any surgery you induce one, isn't it? Prana. That means you do the surgery and you cut the skin, isn't it? But surgery means anyhow you have to interfere with the somewhere either internal or suppose we have done endoscopic papillotomy. Akkada kuda we are creating prana, but of course you may not be able to see, but you are creating a prana. That means you are cutting and opening the papilla. Thereby the pathology is dealt with. So whatever it may be, so that means so prana is that much of important. Either it may happen as its own or by the any injury or during the
surgery, whatever it may be. These ulcers are very much important, and also Sushruta concentrated over the Prana chapter program because it is important. Because during those days, and of course now also, so during those days they used to live in the forest and everything. They used to face many traumatic and also and other. So that's why he has given very, and also which is basic for surgery. You can say Prana or ulcer is the base for surgery, because for anything ultimately we have to heal the Prana. ఏదన్నా కానీ దానంతట అదే ఇప్పుడు యాక్సెస్ అయింది, పెరిగినల్ యాక్సెస్ అయింది, తర్వాత ఏమవుతుంది, అది బర్స్ట్ అయిపోతుంది. బర్స్ట్ అయిపోయినాక ఏమవుతుంది, బర్స్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దట్ కాజెస్, హలో సీన్, హలో హలో, so that causes Prana and you are doing surgery, Prana. So ultimately patient will have whatever the whatever the reason that may attend to a surgeon may lead to Prana. So that's why Prana is very much important. He has covered elaborately, he has described when treatment and also the signs and symptoms, everything has very detailed description is there. So very good this thing was. So what is Prana? This is important. Pranotiti Pranaha. Write down. Pranotiti Pranaha. This is derived from Pranagatra Vichurnana. Pranagatra Vichurnana. One more important sloka. Everybody has to by heart. Write down. Pranoti Yasmat. Pranoti Yasmat. Rudhe api. Yasmat Rudhe api. Pranavastu nanashyati. Pranavastu nanashyati. Pranavastu nanashyati. Adeha dharanat. Adeha dharanat. Adeha dharanat. Tasmat Prana ityuchyate. Tasmat Prana ityuchyate budhai. Tasmat Prana ityuchyate budhai. Anybody can't understanding, raise your hand. Again I will tell you. Okay. Here there is an option. Raise your hand. So you can raise your hand. Again I will tell you. Okay. All of you. Pranoti yasmat rude api pranavastu nanashyati. Adeha dharanat tasmat prana ityuchyate budhai. Okay. So it is nothing but pranoti pranava. So there is, it is nothing but pranotiti prana. So there is a damage to this skin. So that is nothing but, అందుకే మోడర్న్ కూడా సేమ్ చెప్తాడు, డిస్కంటిన్యూటీ ఇన్ ది స్కిన్ ఆర్ ఎనీ ఎపిథీలియల్ సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రణా. అందుకే మనం ఏమన్నాం, దట్ మనం మొన్న చెప్పుకునేది ఆల్రెడీ టైఫాయిడ్ అల్సర్, అక్కడ ట్యూబర్కులర్ అల్సర్, అవన్నీ ఏంటి అవి? సో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ సమ్ డిస్కంటిన్యూటీ ఇన్ ది ఎపిథీలియల్ of the inner lining of the either stomach or anywhere or in the colon or any. So that's why prana is nothing. అందుకే ఏంటి జనరల్, అందుకే జనరల్ సర్జరీ అంటారు. అంటే దిస్ ఈస్ అప్లై, యూ హ్యావ్ టు అప్లై ఇన్ ది సిస్టమిక్ సైడ్ లైక్ దట్. అన్నిట్లలో కూడా అంతే ఉంటుంది, ఏదైనా అట్లే ఉంటుంది. ఫ్రమ్ ది అనాటమీ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ వరకు కూడా సేమ్, ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ సేమ్. ఫస్ట్ జనరల్ చెప్తారు, తర్వాత సిస్టమ్. Okay. So అందుకే if you are perfect in the general,
you can apply. Suppose if you don't remember anything, this one also you can write it at that time. That is important. So ranotiti rana. And also inkote ఏమంటాడు ranagatra vichurna. So that means that gives pain, and also there will be vichurnane, it becomes churna. Churna ante enti? Would be disruption. There is a disruption. So continuity, discontinuity in the skin or epithelium. Ikkada churnane, and it gives pain, and also vichurna, it becomes that means loss of surface epithelium is to be done. And ఇంకోటి ఏమంటున్నాడు రణోతి యస్మాత్ రూఢే అపి ప్రణవస్తు నశ్యతి. ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పాడు. రణేతి యస్మాత్ రూఢే అపి ప్రణవస్తు నశ్యతి. సో ఇది దిస్ థింగ్. సో ఆఫ్టర్ యస్మాత్ రూఢే అపి, ఆఫ్టర్ హీ అంటే మానిన తర్వాత కూడా రణవస్తు నశ్యతి. రణవస్తు ఈజ్ నథింగ్ బట్ దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ రణవస్తు అది చెప్తామండి. సో దట్ ఈస్ వన్ రణాధిష్టానాన్ని రణవస్తు అంటారు. తర్వాత స్కార్ టిష్యూని కూడా మనం వస్తాం. సో దట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ 2 types. ఒకసారి వచ్చింది క్వశ్చన్ వస్తు చెప్తాను నేను. సో రణవస్తు నశ్యతి. రణవస్తు మీన్స్ స్కార్ విన్నట్టు. ఎప్పటికైనా దెబ్బ తాకిన తర్వాత ఒక మామూలు మూడు సామెత ఏమని, అరే పుండు మాన్న దెబ్బ మాన్న పుండు మానదురా అంటారు, అవునా, బర్ర మానదురా అంటారు. బర్ర అంటే బర్ర ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్కార్. ఎంత దెబ్బనో దాకా చిన్న ఫైన్ స్కార్ అని ఉంటుంది, కానీ స్కార్ లేకుండా ఉంటుంది ఎక్కడైనా చూడండి ఒకసారి. వన్స్ surface epithelium is damaged, the scar tissue has to be there, either little or excess, whatever it may be, there will be definitely a scar is left behind. Okay, so that is రణమస్తు నశ్యతి అంటే ఏంటి, జీవితం ఉన్నంత. ఇంకోటి ఆదేహధారణ తస్మాత్ రణ. రణమస్తు ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? ఆదేహధారణ till you die, till a people, till a patient, and till the individual dies. ఆదేహధారణ, శరీరాన్ని ధరించి ఉన్నంత వరకు ఉండేదాన్ని ఆదేహధారణ. తస్మాత్ రణ ఇచ్చుచ్యతి. సో దట్ ఈస్ బి కాల్డ్ as rana. That means which will be with you lifelong till the death. That is the scar tissue which is present in the individual after any rana. That is be called as rana. So that is rana. And this so again, so this classification, so this is definition or derived from. So next is rana types of rana. So there are dvavrano bhavata sharira agantukacheti tayo shariraha. So there are 2 types of ranas, gross. Basically 2 types, nija and agantuka. That is dvavrano bhavata sharira agantuka. Shariraja agantuka. Shariraja that we call as nija, and agantuja maybe abhigataja or sajjora. ఆగంతుజ అభిఘాతజ ఆర్ సజ్జోరణ. సజ్జో అంటే ఇమీడియట్, అంటే ఆఫ్టర్ ట్రామా ఇమీడియట్ గా అల్సర్ అయిపోతుంది. దట్స్ వై వి కాల్ as రణ సజ్జోరణ ఆర్ ఆగంతుజ రణ అభిఘాతజ రణ. ఇంకో అభిఘాతజ ఆగంత మేబీ ఫైన్ ఆర్ ఇట్లాంటి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి దట్ లీడ్స్ టు ది అల్సర్. సో ఇవన్నీ కూడా సో దెర్ ఈస్ టైప్స్. ఇక్కడ ఏమంటాడు, పవన పిత్త కఫశోణిత సన్నిపాత నిమిత్త దోషోత్ప్లవన విశేష పునః మానస పంచదశ ప్రకార. హౌ మెనీ టైప్స్? శారీరజై అజర్ 15 types ప్లస్ వన్ మోర్ ఈ సేస్ ప్రసరణ సామర్థ్యాత్ శుద్ధ్యత్వాత్ షోడశో ప్రకార. సో 15 శారీర వ్రణ అండ్ శుద్ధ వ్రణ రెండు మెయిన్ గా. నిజవన నిజ ఆగంతుజ రణ. నిజ is nothing but శారీరజ, ఆగంతుజ is nothing but అభిఘాతజ or సజ్జోరణ. Okay, these nija vrana, that is shariraja vrana, again divided into 16 types. That is doshotplavana, అంటే
ఒక్కొక్క దోషంతో వాత పిత్త కఫ రక్త. You know very well. Susuta considered rakta as a dosha. None other. They have considered only vata, pitta and kapha. But Susuta considered even rakta is also a dosha. So that's why vata, pitta, kapha, rakta, that is 4 types. Vata, pitta, vata, kapha, vata, rakta, pitta, shleshma, pitta, kapha, pitta, rakta, piyara na atla పెట్టుకోండి సరిపోతుంది. శ్లేష్మ రక్త, that is kapha rakta. Vata, pitta, kapha, vata, kapha, rakta, pitta, kapha, rakta, vata, pitta, rakta, vata, pitta, shleshma rakta, vata, pitta, kapha, rakta. So with this there are 15 types. Another is prasarana samadhyat shuddhatvat shodasha. Actually Shuddha Vrana is not the Vrana, but he has taken as a Sharira Vrana because it is healing also. Shuddha Vrana ante after all this when we do all the Sheshtopakramas and Japam, చేసిన తర్వాత there is a Shuddha Vrana. Every Vrana has to be changed into the Shuddha Vrana, then it has to be. So a heal అయ్యేదాన్ని దాన్ని శుద్ధ వ్రణ. So here into its prasarana samadhya it spreads, so that's why he has taken even shuddha vrana is also one of the other types. So totally 16 types of vranas are in the Angantaja vrana. So there are again I'll tell you Agantaja vrana is also Agantaja vrana వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. So but రాసుకోండి ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ అయితే రాసుకోండి. ఆగంతుజ వ్రణ చిన్నం భిన్నం తదా విద్దం, చిన్నం భిన్నం తదా విద్దం. వరుస గుర్తు పెట్టుకోండి, ఇక మర్చిపోరు. లేకపోతే ఒకటి మర్చిపోతారు, ఒకటి ఒకటి చెప్తారు, లేకపోతే ఆరిట్లలో ఒకటి. 6 types ఉంటాయి. దట్ ఈస్ చిన్నం భిన్నం తదా విద్దం, క్షతం పిచ్చితమేవ, క్షతం పిచ్చితమేవ, క్షతం పిచ్చితమేవ, కృష్టమాహు, కృష్టమాహు తదా షష్టం, కృష్టమాహు తదా షష్టం. తేషాం వక్ష్యామి లక్షణం, తేషాం వక్ష్యామి లక్షణం. చిన్నం భిన్నం తదా విద్దం, శతం చితమేవ, కృష్టమాహుస్తదా షష్టం, తేషాం వక్ష్యామి లక్షణం. So there are 6 types. Chinnam, Chinnavrana, that is excised wound. Bhinnavrana, deep punctured wound. Vidhavrana, superficially punctured wound or gun. Kshatam, excised wound. Pichitam, contusion. Krushtam, abrasion or laceration. So these are 6 types. Again these Agantaja Vrana, yes, Ashtanga Sangraha he has described grossly into 3. Grossly into 3. రాసుకున్నారు. ఫస్ట్ చిన్న వ్రణ, యుద్ధ వ్రణ, పిచ్చిత వ్రణ 3 headings పెట్టుకోండి. ఒక్కొక్క దాని కింద మళ్ళీ నంబర్ చెప్తాను. టోటల్ so Agantaja Vrana he has described grossly into 3. Again he has divided into 15 types. So that is main type is chinna, vidha, pichita. Chinna, vidha, pichita అని రాసుకోండి. ఒక్కొక్క దాని కింద మళ్ళీ చెప్తాను. చిన్న వ్రణ కింద రాసుకోండి 5 types. Chinna Vrana is having 5 types. Pardon? Chinna Vrana. Krushta, Krushta, Avakruta, Avakruta.
అవకృత విచ్ఛిన్న విచ్ఛిన్న విలంబిత విలంబిత పాతిత పాతిత అండర్ ది విద్ధవ్రణ 8 types మళ్ళీ 8 types వరుస కిందకి రాసుకో లైన్ బై లైన్ అనువిద్ధ థర్డ్ వన్ మళ్ళీ చెప్పారా చిన్న దృష్ట అవకృత విచ్ఛిన్న ఓకే విలంబిత పాతిత విద్ధవ్రణ అనువిద్ధవన అనువిద్ధ నంబర్ 2 ఉత్పిండిత ఉత్తుండిత థర్డ్ వన్ అతివిద్ధ ఇంగ్లీష్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి చాలా పెద్ద పెద్ద ప్రమాదాలు వరకు ఏం చేస్తారు ఉత్తుండితని ఏం రాస్తారు అప్పుడు ఉత్తిండుట అంటారు ఉత్తుండిట అంటారు పరిశాన్ చేస్తున్నాం అతివిద్ధ వివిధ ఫోర్త్ వన్ వివిధ ఫిఫ్త్ వన్ అనుభిన్న అనుభిన్న నంబర్ 6 భిన్నోత్తుండిత భిన్నోత్తుండిత నంబర్ 7 అతిభిన్న అతిభిన్న 8th వన్ విభిన్న విభిన్న 8 types ఓకే మళ్ళీ చెప్పనా అనువిద్ధ ఉత్తుండిత అతివిద్ధ వివిధ అనుభిన్న భిన్నోత్తుండిత అతిభిన్న విభిన్న అండర్ ది పిచ్చిత వ్రణ there is again 2 types సవ్రణ అవ్రణ సవ్రణ అవ్రణ Cheraka told 20 types of total. He has not divided into 20 types depending upon the marmasthana, shastrakarma, kritya, drishti, ranamukha, vedana, srava, sthana, vishama. According to these, he has described 20 types. Cherakokta. Innanka vrano yasmat rudeyati ప్రణవస్తు ననశ్యతి అన్నారుగా సూత్రస్థాన 21 చాప్టర్ 37 శ్లోకం చిన్నం భిన్నం తదా విద్ధం అని చెప్పిన అది చికిత్స స్థానం 2nd చాప్టర్ So Cherakokta 20 types he has described. Charaka Chikitsa Sthana 13th chapter 15, 18, 19. So in this Emichadu he has given Krutya Akrutya. Varsaga raskunte Krutya Akrutya Drushta Adrushta కృత్య అంటే మనం చేసి అకృత్య దానంతటే దృష్ట అదృష్ట కనబడేది కనబడదు విజిబుల్ ఇన్విజిబుల్ అంటే ఏంటి ఇన్విజిబుల్ అంటే ఏంటి యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ హావ్ టోల్డ్ యు దేర్ ఈస్ ఎనీ ఇంటర్నల్ అల్సర్ ఈస్ దేర్ ట్యూబర్కులర్ అల్సర్ అండ్ డియోడినల్ అల్సర్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ది అల్సర్ ట్యూబర్ అండ్ టైఫాయిడ్ అల్సర్ అవన్నీ చెప్పుకున్నాం మనం సో ఇవన్నీ కూడా దే కమ్స్ అండర్ అదృష్ట మర్మస్థిత అమర్మస్థిత Marmasthita, amarmasthita. That means which is lying over the marmasthana and other than marmasthana. Samvruta, asamvruta. Samvruta, asamvruta. Samvruta, asamvruta. That is closed and open, not closed. Daruna, adaruna. Daruna, adaruna. Tha gaadu,
plain da. Daruna, adharu, adaru. Sravi, asravi. Daruna, adaruna means very deeply seated and deep seated and superficial. Sravi, asravi. Sravi means discharge. Asravi, non-discharge. Savisha, nirvisha. Savisha, nirvisha. That is when it is afflicted with visha. Scorpion sting, లేకపోతే ఎలుక rat bite ఉంది, లేకపోతే స్నేక్ బైట్ ఉంది. సో లైక్ దట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి నిర్విష. సవిష అయితే నిర్విష వితౌట్ ఎనీ ఓన్లీ ట్రామా. విషమస్థిత సమస్థిత. విషమస్థిత సమస్థిత. త్వక్సంగి త్వగసంగి. త్వక్సంగి త్వగ్ అసంగి. స్కిన్ లెవెల్ అండ్ అబౌవ్. ఉత్సన్న ఉత్పన్న అనుత్పన్న. దానంతటదే ఉత్పన్నమైంది అను మేబీ. సో ఇవన్నీ కూడా చరకుడు చెప్తాడు. చరక చికిత్స 13th chapter 15, 18, 19. So there is Tanya Lakshanam Divida Samanya Vishesha. So Lakshanas. Rana Lakshana. Rana Lakshanas of two types. Shari, that is Samanya Vishesha. Samanya means in all the Rana, which is common is Samanya. And Vishesha means depending upon the severity of the dosha. So the symptoms may vary according to the 15 types. In that 15 types, 16 types చెప్తున్నాం. ఆ 16 types లో కూడా మనకి you may get different types of symptoms. That is విశేష. We call as సామాన్య వ్రణ గాత్ర విచూర్ణనే వ్రణతీతి వ్రణ. So these are the two. That is whenever there is a vrana gatra vichurnane. So that means there will be pain and churnana. Etla churnama chesinattaitadi. So that is pain. Also there is a disruption and the discoloration and also vranatiti vrana. So there is a pain also. ఈ రెండు మాత్రం ఖచ్చితంగానే ఉంటాయి. వ్రణగాత్ర విచూర్ణనే వ్రణతీతి వ్రణ. These two symptoms you will be getting all the vranas, but different so these Vranavastu అని ఇక్కడ అన్నారు కదా. There is a Vranavastu. There are two types of Vranavastu. So that is ఒకసారి అడిగారు, గుర్తుపెట్టుకోండి, రాసుకోండి. Vranavastu means there are two types of Vranavastu. One is Vranadishta, we call as Vranavastu, and Vrana Chihna. So one more is that is Rana Chinna. Rana Adhisthana means according to the Rana is where it is situated. So Rana is having ekkadaidi Rana anedi ekkadaina kavachchu. So depending upon the place, he has described 8 types. That is Tvak Mamsa, Sira Snayu Asti Sandhi, Koshta Marma. Tvak Mamsa, Sira Snayu Asti Sandhi, Koshta Marma. Tvak Mamsa, Sira Snayu Asti Sandhi, Koshta and Marma. So this is Ranadhisthana. So
సో దీనిలో సింటమ్స్ ఏమున్నాయి? సో దెర్ ఈస్ స్కిన్. వెన్ స్కిన్ ఈస్ అఫ్లిక్టెడ్ అక్కడ ఏమంటాడు? తత్ర దృష్టాను చిన్నసు వాతక్షు స్ఫోటే భిన్నేషు విదారి తేషు చ సచిల ప్రకాశోప పత్వ స్రావ కించిత్ వ్రణ సీతావ భాసశ్చ. సో దట్ ఈస్ స్కిన్. వెన్ ఇట్ ఈస్ అక్కడ ఏమైతుంది? వెన్ స్కిన్ ఈస్ అఫ్లిక్టెడ్ there will be abrasion, that is skin will be lost, and there will be if there is any beda or anything, so there may be even this blisters also may be there, and there will be sava also will be there, and if it is pakwa, so there will be smell also will be there, and yellowish discoloration will be there. Ivanni kuda that is the abrasion injury or anything. So whenever there is a if scar is situated over the skin, so that is we call it. And mamsagata sarpi prakasha sandra sweta. So raskuntara. So raskund first tatra gustasu chinnasu charma. When it is present over the charma, tatra gustasu chinnasu vatva క్షుస్ఫోటే వాత్పక్షు స్ఫోటే షు స్ఫోటేషు వాత్వక్షుస్ఫోటేషు భిన్నేషు విదారితేషు వా సలిల ప్రకాశోభ. సలిల ప్రకాశం, సలిల అంటే ఏంది? వాటర్. దట్ ఈస్ సీరియస్. సలిల ప్రకాశోభ పత్యాస్రావ కించిత్ విస్రహ విస్రగంధం అంటే ఏంది? ఫౌల్ స్మెల్. విస్రహ సీతావ భాషశ్చ పీతావ భాష సమ్ లైటిష్ yellowish కలర్ అంటే అబ్రాజిన్ ఇందులో జనరల్ ఇట్లాంటి. సో వాట్ ఎవర్ if it is only pertaining to whatever the maybe abrasion or maybe hija or vagantuka. Abrasion means comes under vagantuka. So when it is only this skin is affected, so these are the lakshanas. The other ఎందుకంటే ఇది వచ్చింది ఇది వరకు అందుకే చెప్తున్న డీటెయిల్ రణవస్తు. మాంసగత సర్పి ఇది స్వగత. మాంసగత లెడ్డింగ్ రాసుకొని మాంసగత సర్పీ ప్రకాశ సాంద్ర శ్వేత పిచ్చిలశ్చ. అంటే ఏంది? మాంసగత ప్రాణాలు ఏముంటుంది? సో దెర్ ఈస్ సర్పి లైక్ ఇట్ సర్పీ ప్రకాశ ఈ లెక్క ప్రకాశం. సాంద్ర దెర్ విల్ బి స్లైమీ. శ్వేత వైటిష్ and pichilascha, so that will be slimy, that will be there. That is mamsagata. Svagata, mamsagata. Next siragata. Syadya chinnasu sirasu raktati prabhu. శిరాసు రక్తాతి ప్రభు పక్వాసు చ తోయన దీవిరసో దీవిరసతో యాగమనం తోయవాగీవిరేషన్ తోయాగమనం పూయస్రావశ్చ అత్రతః నిర్విచ్ఛిన్న పిచ్చిలో అవలంబి శావోవ శాయ ప్రతిమశ్చ
Pratimascha. So there will be, whenever this sira is involved, imagine the sira means there will be bleeding, isn't it? Sira means immediately there will be bleeding. So the bleeding will be there. And also, like in the Udara Nadi, when Udaka Nadi, Udaka epudaithe. So when Udaka Nadi, from the Udaka Nadi, from Udaka is discharging, like that, here also there will be small drop by drop, this bleeding will be there in this. Like this watery discharge also will be there in this. So watery discharge also will be there. Snayugata. Snayugata. Hello? నేను క్లాస్లో ఉన్నా తర్వాత. హలో, స్నాయుగత స్నిగ్ధో గణః స్నిగ్ధో గణ. So that is in the Snayugata there will be snigdha. Ghana means very discharge will be like clotted. Ghani clotted shleshma, like clotted shleshma. And Shinkhana Pratimashpa Raktacha. So there is Ghana and with Rakta. When Rakta gets clotted, so clotted Rakta and clotted Shleshma Lekka, the Srava will be clotted Rakta and clotted Sneha. So that is a clotted Kapha. There will be. And Astigata. So in this Astigata, there will be Abhigaste Sputite Bhinne. So in the Susuta Sutra Sana 20 seconds చూసుకోండి. సో నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను, ఇంకా ఇది రాయిస్తే చాలా లేట్ అవుతుంది. సుసుత సూత్రస్థాన 22nd చాప్టర్ fourth శ్లోకం. సో అస్థిగతో అస్థిని అభిహతే స్ఫుటితే. So when there is any bone is sputite, so last damaged and broken, himne doshavadarithesha. So there will be a discharge will be there, and also due to dosha. So maybe due to trauma or maybe due to dosha. So there will be atisa. So that becomes like shukti bhautamita. That becomes like, so that becomes dried, and also that becomes visparitam and shukta mautikam. Shukta bhautamiti. శుక్తి లెక్క అయిపోతుంది. ఆల్చి అదేంటాం శుక్తి అంటే ఏమంటాం మనం, లైక్ కాంక్ షెల్ ఓవర్ ది parallel shell ఉంటుంది కదా పైన. So that like that, so you'll be getting the color will be like shell, and also there will be srava with majja and rakta yukta majja srava. అది majja misrita sarudhira
because ఏమైతుంది when bone is broken down లోపల ఏముంటుంది, there will be majja. So the majja along with the rakta srava and it becomes like shukti. Sandhigata, when the sandhigata is there, బీజమానోన ప్రవర్తతే ఆకుంచన ప్రసారణోన్నమన వినమన ప్రకాశనోత్కన ప్రవాహనోత్కమన ప్రమాణాశ్చైవ స్రవంతి ఆశ్రావశ్చాత పిచ్చితో అవలంబి సఫేన పూయ మధిరోన్మిత మితిష్ట. So that means whenever there will be discharge will be there on the movement of the joints, and also that is unnamana vinamana. So whatever it may be, so different types of movement is telling. So that is prasarana, akunchana prasarana, flexion, extension, unnamana, lifting or and making down. So that is unnamana, vinamana, pravahana. So that means whenever there is a even pravahana, so that is pravahana straining, mukadani pravahana, utkatana and pravahaschaina, sravanti. So ఇవన్నీ ఎప్పుడు చేసినా కానీ మోషన్ పోయినప్పుడు కూడా వచ్చేస్తుంది దాని వెంబడి. సో అంటే ఏంది, మనం ఇందాక మొన్న చెప్పుకున్నాం అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ అవన్నీ చెప్పుకున్నాం. అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ ఏమన్నా మనం మ్యూకస్ డిశ్చార్జ్ అన్నాం. సో మ్యూకస్ డిశ్చార్జ్ డ్యూరింగ్ ది డెఫికేషన్ అన్నాం. సో దట్ ఈస్ ప్రవాహన అంటే అది. సో అందుకే ఏంటి, సో అల్సర్ అనేది లోపలప్పుడు కూడా అలాంటి లక్షణాలు ఏమన్నా మనకు సంధిగతం ఉండొచ్చు అని అంటారు. సో పిచ్చిలో అవలంబి సఫేన పూయ. సో ఇది కూడా ఎట్లుంటుంది, సఫేనం. సో దెర్ విల్ బి ఫ్రోజీ డిశ్చార్జ్ and puya. So there will be pus also will be there, and along with blood and pus and also frothy discharge. ఇవన్నీ కూడా సలిల కోష్టగత. ఇది కోష్టగత వాతము, because you know very well there is a కోష్టగత అంటే ఏంటి, కోష్టం టోటల్ అబ్డామిన్ ఏమేమి ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి మనకి, abdominal organs ఏవైతే ఇన్వాల్వ్ అయినాయో దాన్ని బట్టి the discharge will be there. So that is whenever there is a intestines are discharged, fecal matter, and urinary bladder, urine. So like that, so there will be kostogato anmutrasya, there will be vata, gaseous discharge, and mutra, so that is urine, purisha, puyodaka, pus also, and udaka, that is watery discharge also will be there. Sravanti, postagato asrun mutra, purisha, puyodakani sravanti, puya udaka, these kuda sravanti. So that is marmagata. So in the marmagata, so there is, whenever there is no need of telling about the marma, because marma means there will be sirasnaya asti, marmas is also there. So that's why there is no specific this thing. Depending upon the area of the marma, the symptoms will be the same. So like that, there are depending upon this thing. So he has described very deeply the vranadishta. So and vrana vastu, including the vranadishtana, vrana chihna also. So vrana chihna is nothing but whenever there is a trauma is there, so definitely there will be, what happens immediately, there will be discharge, and also the wound healing. By initially by the immediately there will be fibrous tissue will be there, and there will be clotting mechanism, followed by there is a wound healing mechanism which come into force. After this fibrous tissue they get matured, causing the scar or cicatrization and so that vrana. So whenever there is a normal tissue is being replaced by the fibrous tissue. Normal game to the elastic tissue, skin up to elastic. So that elasticity and this the normal this sweat glands and all the sweat and oily glands, sebaceous glands, everything, and cutaneous nerves, cutaneous capillaries, everything will be destroyed. That is being replaced by the fibrous tissue. So that is, and also during, this is one more important. So this is regeneration capacity is very much. Sometimes there will not be any regeneration capacity.
So especially in the nervous tissue, you are not having regeneration. ఒకసారి nervous tissue damage అంటే damage. There is no replacement for it. Won't get repaired. So అందుకే ఏంది ఏదైనా neurological deficit ఉంటే permanent ఉంటుంది. Because it cannot be regeneration capacity లేదు దానికి. So the another is better regeneration capacity is having, that is skeletal muscle, glands, soft tissue. ఇవన్నీ కూడా అండ్ ఆల్సో గ్లాండ్స్ లైక్ లివర్ అందుకే ఏం చేస్తాం, లివర్లో ఏమాత్రం కొంచెం అగైన్ దేర్ విల్ బి రీజనరేషన్ కెపాసిటీ. అందుకే సిరోసిస్ కావడానికి కొన్నేళ్ళు పడుతుంది. ఎందుకంటే ది నార్మల్ టిష్యూ రిపీటెడ్ సిరోసిస్ లో ఏమైతుంది, ఇనీషియల్లీ దెర్ విల్ బి ఎన్లార్జ్డ్ అన్న తర్వాత దెర్ విల్ బి షింకింగ్. ఎందుకు అట్లా షింక్ అవుతుంది? బికాస్ రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లీడ్స్ టు సమ్ ఏరియా విల్ బి డ్యామేజ్, బట్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది they become takes the this responsibility of the production of all the causing all the functions of the liver. But in the whenever it is a continuous process, then only that totally get damaged. Appardaniki andike it is having good regeneration capacity. And also there is and skin is having very less regeneration capacity depending upon the depth. If it is more depth, so that the regeneration will not be normal. That leads to the formation of the scar tissue. అందుకే కొన్నిసార్లు ఇనీషియల్ ఫేజ్ లో ఏమైనా గ్లాండ్స్ అయితే మీకు స్కార్ కూడా తెలియకపోవచ్చు, బట్ ఆన్ ది స్కిన్ డెఫినెట్లీ యూ బి గెటింగ్ దిస్ స్కార్ టిష్యూ. సో దిస్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు దిస్. అండ్ విశేష లక్షణాలు, సామాన్య లక్షణాలు ఎడ చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు విశేష లక్షణాలు. సో విశేష లక్షణాలు ఏంటి? సో దేర్ ఈజ్ వాతజ వ్రణ. వాతజ వ్రణకి ఏముంటాయి? తత్ర శావారుణాభాస్తనం, శావ అరుణ. సో దేర్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ కలర్ అండ్ రెడ్ కలర్ కలర్ విల్ బి దేర్. శీత పిచ్చిలా స్రావ, శీత అండ్ పిచ్చిల. సో విచ్ ఈస్ కోల్డ్ అండ్ ఆల్సో పిచ్చిల. ఆస్రావ ఆల్సో విల్ బి దేర్. రూక్ష చట చటాయన, రూక్ష చట చటాయన శీల. అది ఎట్లా ఉంటుంది? దట్ విల్ బి డ్రై అండ్ దట్ కాజెస్ ది చట చటాయన, అంటే చిన్న ఒక సమ్ టైప్ ఆఫ్ చిట్లినట్టు ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ సౌండ్ అన్నట్టు, చిట్ట అని మనం పోపు వేసినప్పుడు చిట్ట చిట్ట సౌండ్ వస్తుంది కదా, అట్లాంటి దట్ సౌండ్ యూ విల్ బి గెటింగ్. స్ఫురణాయామ. సో దేర్ ఈస్ ఏ severe types of dilatation of the pain. And also toda veda vedana bahulo nir. So there will be toda veda bahulo nirmanam cheti. So different types of pains, burning sensation, pricking sensation, cutting sensation, like different type of pain patient will be getting this. And also there will be nirmamsa cheti, nirmamsa. So mamsa will not be there in this. That means నిర్మాంస అంటే మొత్తమే మాంసం కాకుండా కొంచెం తక్కువ. దట్ ఈస్ నిర్మాంస. పిత్త, పిత్తజ ఏముంటుంది? క్షిప్రజ, క్షిప్రజ పీత నీలాభ. సో దెర్ ఈస్ ఏ సో శీఘ్ర. సో ద వ్రణ బికమ్ వెరీ ఫాస్ట్ ఫార్మింగ్. అంటే ఇప్పుడు వాతద అయితే స్లోగా కావచ్చు, బట్ పిత్త దోష ఈస్ ప్రిడామినెంట్. ఐ టెల్ యూ once again, there is 3 doshas are there for the prana formation when it is in the nija, but whatever depending upon the more this predominance, so that doshas will be separately described. Actually this doshaja or nija prana is having 3 doshas predominant. So all the 3 dosha, without 3 dosha, because vata pain, pitta there will be this పాకావస్థ అండ్ శ్లేష్మ, ఇట్ విల్ బి డిశ్చార్జ్. సో అందుకే ఈ 3 ఏదైనా చూడండి, దేర్ విల్ బి పెయిన్ అండ్ డిశ్చార్జ్ అండ్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి ఇన్ఫ్లమేషన్. సో దీస్ 3 థింగ్స్ విల్ బి దేర్. సో అందుకే మరి ఈ 3 ఉన్నాయి కదా సార్, మళ్ళీ ఎందుకు అంటే బికాస్ దేర్ విల్ బి డిపెండింగ్ అపాన్ ది దోష ప్రిడామినెన్స్. సో దే హ్యావ్ డిస్క్రైబ్డ్ సెపరేట్ దిస్ థింగ్. సో క్షిప్ర
Pita Nilabha. And there is Kinshukovaka. అంటే ఇది పలాశ పుష్పోదకం. కింశుకోదకం అంటే పలాశ అంటే ఇది మోదుగ చెట్టు పుష్పం యొక్క ఉదకం ఏదైతే ఉంటుందో అది. సుకోష్ణ స్రావి, ఉష్ణ స్రావి. ఇట్ విల్ బి డిశ్చార్జ్ విల్ బి ఉష్ణ, హాట్. దానిక శీత అన్నాడు, ఇక్కడ ఉష్ణ. దాహపాక రాగ, సో దిట్ విల్ బి reddish will be there and burning sensation will be there, reddish will be there, and vikara pidita. Pita pidaka justesh. Pita pidaka. Pidakas will be like yellowish discoloration will be there. దానిక అంశ నిర్మాంస, ఇక్కడ పిడకా జుస్టేజ్, ఇక్కడ పీత పిడకా జుస్టేజ్. పిడకాస్, ఈ గ్రాన్యులేషన్ టిష్యూ విల్ బి yellowish discoloration. సో దట్ ఈస్ పిత్త. ఇదంతా కూడా సుశ్రుత చికిత్స ఫస్ట్ అధ్యాయంలో చెప్పాడు. ఫస్ట్ 1, 2, 3, 4 దిస్ ఇస్. అండ్ ఇన్ ది when kapha predominant is there, tatata chenda kandu bahulaha, will be itching will be there, severe itching will be there. Stulo ganaha, very big, and ganaha, stout, ganastha. Sati sirasnayu జాలావతః, శిరాస్నాయు జాలాలు అన్ని ఉంటాయి. సో కఠిన, హార్డ్. అండ్ పాండవ అభాసో, పాండు అభాసో, పాండు వైటిష్ డిస్కలరేషన్. అండ్ దెర్ విల్ బి అల్పవేదన, మందవేదన, శుక్ల శీతస్థాంధ్ర పిచ్చిల. సో ద డిశ్చార్జ్ విల్ బి శుక్ల వైటిష్ డిశ్చార్జ్, శీత సాంద్ర పిచ్చిల. శీత, సో ది కూల్ అండ్ స్లైమీ, and Sravi Guruchit and heavy. So that is kapha. Rakta Javana. The Rakta Javana ఏమంటాడు ఇక్కడ? ప్రవాళ దళ విచయ. సో ప్రవాళ దళ అంటే ఏంది? ప్రవాళం అంటే కోరల్స్. వాటి ఏమంటారు మనం? పగడం అంటాం కదా. కోరల్స్ విల్ ప్రవాళ దళ నిచయ. ప్రకాశ కృష్ణ స్ఫోట. సో there will be blisters, will be krishna spota, blackish discoloration. And pidaka jalopachita, pidaka, there will be even, there will be small pidakas will be there, so blisters will be there. Turangasthana gandhavate, turangasthana gandhat vedana. Turangasthana అంటే గుర్రాలను కట్టేస్తే అక్కడ యూరిన్ పోతుంది, యూరిన్ స్టూల్ పోయినప్పుడు అంత ఫీకల్ మ్యాటర్ అంతా పోయినప్పుడు తురంగ, అక్కడే గుర్రాలను కట్టేసినప్పుడు అక్కడ ఏదైతే స్మెల్ వస్తుందో ఆ స్మెల్ తురంగస్థాన గంధ సవేదను, పెయిన్. తురంగస్థాన, ఎక్కడైతే గుర్రాలను కట్టేసినప్పుడు అక్కడ ఏదైతే వాసన వస్తుందో ఆ వాసన. ధూమయన శీతో, ధూమయన, ఇట్ విల్ బి ధూమాయన. సో దే విల్ బి ధూమాయన, పొగలు వచ్చినట్టు, స్మోకీ. శీతో రక్తస్రావి పిత్త విశ్చేతి రక్తాత్. అండ్ ఆల్సో పిత్త లక్షణ పిత్తయుక్త ప్రాణ లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి, అన్ని కలిపి. అండ్ దేర్ విల్ బి రక్తస్రావి బ్లీడింగ్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. అండ్ పిత్తలింగశ్చేతి అంటే పిత్త ప్రాణ లక్షణాలు ఏవైతే వాటెంబడి ఇంకా అది కాకుండా కృష్ణస్ఫోట, పిడక, అండ్ తురంగస్థాన గంధ, వేదనో, ధూమయలశీనో, రక్తస్రావి, అన్ని కూడా అడిషనల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో వాతపిత్త లక్షణ, వాతపిత్త లోపల సో దేర్ విల్ బి అగైన్, సో దేర్ విల్ బి 2 types of this thing. దోదదాహ ధూమాయన ప్రాయ గీతారుణ భాస స్వర్ణ స్రావి చేతి వాతపిత్త. సో దట్ ఈస్ వాతపిత్త లోపల దోహ. So there will be burning sensation and pain will be there, reddish will be there, and there will be reddish discoloration of the srava also will be there. This is vata. Vata shleshmaja. In this there will be itching, pain, and hard, and ruksha, that is rough. There will be, and shitala, pichila. So the discharge will be shitala and pichila, slimy and cool. Drava will be repeatedly, it comes out. That is vata stage. Vata raktaja. In the vata raktaja, so there will be ruksha,
the Rana Bhaga becomes Ruksha, and also pain will be more, and there will be Bahula Suptaha. Supta అంటే ఏంది? బాగా దట్ ఈస్ లాస్ ఆఫ్ సెన్సేషన్. సుప్త ముదువారినట్టు ఉంటుంది, అనెస్థీసియా వచ్చినట్టు, అనెస్థటైజ్డ్ ఏరియా ఉన్నట్టు ఉంటుంది. అండ్ గులాబీ వర్ణ, సో దట్ ఈస్ రక్తారుణ వస్త వర్ణ శ్రావీ చేతి. సో దిర్ విల్ బి, సో రక్తారుణ మిక్స్చర్ అంటాడు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ rose color discharge will be there, and that is వాత శోణిత. పిత్త శ్లేష్మ, పిత్త శ్లేష్మలో ఏముంటుంది? పిత్త శ్లేష్మ, సో దేర్ విల్ బి ఋతవర్ణ, సో heavy, and also burning sensation will be there, and yellowish discoloration will be there, and whitish pus will be there. This is pitta shleshma. Pitta raktaja, so in the pitta raktaja ఘృతమండాపో, ఘృతమండాపో అంటారు. ఘృతం మీద, సో ఘృతం మీద ఉండే మంట మీద ఘృతం మీద తేరుకుంటుంది. నెయ్యి అట్లనే ఉన్న ఎండాకాలం చూడండి పైన తడకలు కట్టినట్టు అవుతుంటుంది. సో దేర్ విల్ బి, సో దట్ ఈస్ ఘృతమండ. ఘృతం మీద తేరుకున్న దాన్ని ఘృతమండ అంటారు. సో ఘృతమండ మీనధావన తోయ, మీనధావన తోయ. మీనధావన అంటే చేపలు కడిగినప్పుడు వచ్చే వాసన చూడండి. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సిమిలారిటీ ఇచ్చి, ఇట్లాంటివి కూడా కొన్నిసార్లు అడిగితే అడగొచ్చు. మస్ట్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఇట్లాంటివి కొన్నిసార్లు అడగొచ్చు. మీన భావతోయ ఎట్లుంటదంటే, ఎగ్జామినర్ ఎట్లుంటాయండి క్వశ్చన్లు ఎప్పుడైనా ప్రిపేర్ చేసినా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక 50% కెన్ బి సాల్వ్డ్ బై ఎవ్రీబడి. 50% గుర్తుపెట్టుకోండి, అందరు సాల్వ్ చేయగలిగేటి. ఒక 10-20% ఇక అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే కొంచెం టఫ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఒక 10% ఒక కొంత లెవెల్ వరకు, ఇంకొక 10% ఇంకో 90% దాటిన తర్వాత ఆ క్వశ్చన్లలో ఇట్లాంటివి ఏమన్నా అడుగుతాడు అంటే ఇది వెరీ పర్టికులర్గా వాడు చదివితే బాగా గుర్తు వెళ్ళిపోతే అప్పుడు రాసేటివి ఉంటాయి. ఇది 90-100 మధ్యలో ఉంటాయి. అంటే ఆ లెవెల్ వాళ్ళు 100కి 100 రావాలనుకున్న వాళ్ళను ఆ లెవెల్లో ఉండే క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఏమన్నా దాన్ని ఇట్లాంటివి ఏమన్నా అడిగితే అడగచ్చు. లెస్ ఛాన్స్, బట్ గివింగ్ యూ సమ్. మీనధావనతో యహ, మీనధావన అంటే చేపలు కడిగినట్లాంటి గంధి, అదే తోయ గంధి. అంటే తోయ గంధి అంటే ఆ చేపలు కడిగినప్పుడు వచ్చే వాసన ఉంటుంది. నీళ్ళు కడిగినప్పుడు ఆ నీళ్ళ వాసన ఉంటుంది, ఆ గంధి అట్లా ఉంటుంది అంటాడు. సో దట్ ఈస్, అండ్ సాఫ్ట్, అండ్ there will be hot and black discoloration will be there. The discharge will be blackish discoloration. And shleshma raktaja, that is kapha raktaja. So that is rakto guruhu. So there will be reddish discoloration, guruhu heavy, pichila slimy, and kandupayaha, there will be ching sthira sarakta pandu sravi. So there will be rakta, and that is with the pandu sravi. There will be whitish red discharge will be there. That is shleshma rakta. Next vata pitta shleshma. So tridoshaja vata pitta shleshma. In this త్రివిధ వర్ణ వేదన, సో 3 రకాల చెప్పినట్టు మనకు 3 రకాల వాత పిత్త కఫ ఏదైతే 3 చెప్పినామో, త్రివిధ వర్ణ స్రావ విశేషోభవత పవన పిత్త కఫే 3 రకాల దోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానిలో ఉంచిన వాసన కానీ కలర్, స్మెల్ అండ్ డిశ్చార్జ్ విల్ బి సేమ్ యాజ్ వాత పిత్త కఫ. అండ్ సేమ్ వాత పిత్త, నెక్స్ట్ ఈజ్ వాత కఫ రక్త. ఇన్ దిస్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి సేమ్, but here there will be itching and there will be spurana. Spurana means movement, kadilnattu untadu. Chumchumayana, so there will be chitapatala annattu atla there will be chumchumayana praya. Pandu ganarakta sravi, so pandu white gana, so there will be very చాలా చిక్కగా ఉంటుంది, చిక్కగా ఉన్నట్టు ఘనరక్త, సో చిక్కగా ఉంటుంది, వాటరీ కాకుండా సెమీ సాలిడ్ ఘనరక్త స్రావించి, సో క్లాటెడ్ బ్లడ్ సెమీ సాలిడ్ శ్లేష్మణ. నెక్స్ట్ పిత్త కఫ రక్త.
పిత్త కఫ రక్త. దిస్ ఏముంటుంది, దే విల్ బి దాహ పాక. సో దేర్ విల్ బి బర్నింగ్ సెన్సేషన్ and there will be inflammation and raga, reddish color, kandupaya, so there will be itching and ghana rakta sravichi, so sorry, purana toda, so there will be reddish discoloration, itching, and also there will be pitta kapha rakta lakshanas and vata pitta rakta vrana lakshanas. There will be spurana toda, so spurana kadinattuntadi, todaha, pain will be there, burning sensation will be there, and dhumayana, so that is smoky, and there will be pitatanu raktasravi, pitatanu, that is yellowish discoloration, yellowish watery discoloration. Salpa rakta, with salpa raktasravi. This is vata kapha. Vata pitta kapha rakta. Vata pitta kapha rakta vrana. So దానిలో ఏముంటుంది, so there will be more pain, with burning sensation will be there, mandhanavat peeda, so there will be spuranavat mandhanavat, mandhanam అంటే చిరికినట్టు, ఆ కల్వం తిరుగుతాం కదా, so that is, and there will be spuranavat, and there will be pain will be there, redness will be there, and there will be heaviness and anesthesia at the site of wound, and itching will be there, and different types of varna vedana depending upon the vata pitta kapha, so all the vedanas and srava will be there. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనము డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు, వ్రణాన్ని డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే గంధము, స్రావము, వర్ణం, దేర్ ఆర్ 5 టైప్స్ ఆఫ్ వ్రణ పరీక్ష చేసినప్పుడు 5 టైప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రాసుకోండి, పక్కకు చెప్తాను నేను. ఓకే, సో ఆకృతి గంధ స్రావ, వర్ణ వేదన. చూసిన ఇప్పుడు మీరు 5 కూడా చూడండి, ఇదే టైప్లు ఇస్తున్నాడు. ఏమన్నాడు వాడు, గంధం అంటున్నాడు, స్మెల్ అంటున్నాడు, ఓడర్. స్రావం అంటున్నాడు, స్రావం స్లైమీ ఉందా, విచ్ టైప్ ఆఫ్ స్రావం ఇట్ ఈస్ కమింగ్, వెదర్ స్లైమీ, వాటరీ ఆర్ ఎనీ బ్లీడింగ్ అండ్ ఫస్ట్ డిశ్చార్జ్. అండ్ ఇందాక ఒక స్పెషల్ ఫీచర్స్ కొన్ని చెప్పాడు మనకి, ఇది తురంగ తోయ, సో అట్లా అక్కడ ఉన్నది, సో అట్లా మీనతోయ, సో చేపలు కడిగినట్లా ఉండే కలర్, స్మెల్, సో అట్లా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్థాన స్రావ ఆల్సో డిశ్చార్జింగ్, అండ్ వర్ణ ఈజ్ ఆల్సో వర్ణ, బ్లాక్ డిస్కలరేషన్, రెడ్డిష్, yellowish అని చెప్తున్నాడు మనం అవన్నీ కూడా. అండ్ వేదన, సో పెయిన్ కూడా ఏం చెప్తున్నాడు, ఒక దగ్గర కటింగ్ పెయిన్, ఒక దగ్గర స్ఫురణవత్, ఒక దగ్గర థ్రోబింగ్ పెయిన్, అట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పెయిన్ చెప్తారు. అందుకే ఎప్పుడైనా మీరు రణాన్ని డిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు ఈ ఆకృతి, గంధ, స్రావ, వర్ణ, వేదన, ఈ 5 క్యారెక్టర్స్ ని మనం you have to keep in mind and you have to write in that line. Okay, so next, this is depending on the vata pitta kapha rakta, that is 4 దోషాలు కలిసినప్పుడు 4 రకాల వర్ణాలు ఉంటాయి. సో దానిలో మాత్రం మెయిన్గా మాత్రం నిర్దహన, నిర్మంధన, స్ఫురణ, ఈ 3 చెప్తాడు. దహన, బర్నింగ్ సెన్సేషన్, మంధన, దట్ ఈస్ మంధన అంటే ఏమంటాం, దాన్ని చిలకడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం చెప్పండి ఎవరు, మంధన అంటే ఏమంటాం, churning pain, spurana. This is like these are the lakshanas, and another is shuddha vrana lakshana. ఇది అందరు కూడా everybody has to by heart. రాసుకోండి, ఒక 2 శ్లోకాలు వరుసగా చెప్తా, 2 కూడా నిద్ర లేపిన రావాలి. ఓకే, శుద్ధ వ్రణ లక్షణం.
జిహ్వా తలాబు ఆగంతుజ వ్రణ తర్వాత చెప్తాను. ఆగంతుజ వ్రణ లక్షణాలు చెప్తారు జనరల్ గా, కానీ ఇది నిజ అయిపోయిన తర్వాత ఆగంతుజ మళ్ళీ దాన్ని సపరేట్ చాప్టర్ ఉంది, అప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే, అందుకే ఇక్కడ ఆగంతు మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుందని చెప్పలేదు, అక్కడ చెప్తాను. హియర్ శుద్ధ వ్రణ లక్షణం ఏమనుకున్నాడు ఇందాక 15 లక్షణాలు అయిన తర్వాత ఏమన్నాడు, మళ్ళీ శుద్ధో వ్రణ అన్నాడు. అక్కడ 16 అన్నాడు కదా, 16 ఇట్లా 15 శుద్ధ దోషజ వ్రణ స్పని శుద్ధ వ్రణ. శుద్ధ వ్రణ లక్షణాలు, శుద్ధ వ్రణ లక్షణాలు ఏంటి? జిహ్వా తలాబోహు, జిహ్వా తలాబో మృదు, జిహ్వా తలాబో మృదు, స్నిగ్ధ స్నిగ్ధ శ్లక్ష్ణో విగత వేదన, శ్లక్ష్ణో విగత వేదన వేదన. జిహ్వా తలాబో మృదు స్నిగ్ధ శ్లక్ష్ణో విగత వేదన. సువ్యవస్థితో 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 నిరాశ్రావస్థితి 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 శుద్ధో వ్రణైతి శుద్ధో వ్రణైతి. సుచికిత్స ఫస్ట్ అధ్యాయం 17 శ్లోకం 1/17 అని రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా మనం చాప్టర్ చెప్తాం, తర్వాత శ్లోకం నంబర్ చెప్తాం, అంతే కదా. ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి చూసే వస్తున్నారు. 1/17 అంటే 1/17 అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ 17 శ్లోక అన్నారు. 2/17 అంటే 2 సెకండ్ చాప్టర్ 7 లైక్. ఇంకో శ్లోకం త్రిభిర్దోషై రణాక్రాంత, త్రిభిర్దోషై రణాక్రాంత, త్రిభిర్దోషై రణాక్రాంత శావౌష్టః పిడకే సమః, శావౌష్టః శావౌష్టః పిడకే సమః, పిడకే సమః. అవేదనో నిరాశ్రావో, అవేదనో నిరాశ్రావో వ్రణశుద్ధ ఇహోచ్యతే, వ్రణః శుద్ధ ఇహోచ్యతే. సుసుఖ పుత్రస్థాన 24. సో దిస్ ఈస్ ఏం చెప్తాడు ఇక్కడ, జిహ్వా తలాబో మృదు. జిహ్వా తలాబ అంటే ఏంది? టంగ్. జిహ్వా తలాబో మృదు, జిహ్వా తలాబ. సో జిహ్వా తలాబో మృదు, జిహ్వా తలాబో ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది టంగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మృదు, సాఫ్ట్, స్నిగ్ధ. సో దే విల్ బి స్లైమీ అండ్ శ్లక్ష్ణో విగత వేదన. సో పెయిన్ విల్ నాట్ బి దేర్. దుష్టవ్రణంలో పెయిన్ ఉంటుంది, దీనిలో విగత వేదన. పేషెంట్ విల్ నాట్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ పెయిన్. దట్ ఈస్ సువ్యవస్థితో, వెరీ క్లియర్లీ separated from the other tissue. So suvyavasthito nirasravaha, so srava will not be there. That is shuddha. So అంటే స్రావం లేకుండా అనేది కాదు, కానీ అక్కడ నిరాశ్రావ. సో దట్ ఈస్ పూయ కానీ అట్లాంటి ఫస్ట్ డిశ్చార్జ్ కానీ అట్లాంటివి ఏముంటాయి. దట్ ఈస్ వి కాల్ నిరాశ్రావో చేతి శుద్ధో వ్రణ. ఇది దట్ ఈస్ శుద్ధ వ్రణ అంటారు. ఇంకోటి ఏంది, త్రిభిర్దోషై రణాక్రాంత, త్రిభిర్దోషై రణాక్రాంత. దట్ మీన్స్ ఇందాక మనం లక్షణాలు చెప్పుకున్నాం, అటువంటి దోష లక్షణాలు ఏవి లేకుండా ఉండేదాన్ని త్రిభిర్దోషై రణాక్రాంత. సో దోషాలు ఏవి లేకుండా. శావోష్టవ పిడకే. సో ద బ్లాకిష్ డిస్కలేషన్ ఆఫ్ ది మార్జిన్స్. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఏ అల్సర్, అల్సర్ మనం ఎలా చూస్తాం, ఫస్ట్ మార్జిన్. సో దెర్ విల్ బి 4 టైప్స్ ఉంటాయి.
మొన్న చెప్పాను కదా. సో మార్జిన్, దిస్ ఈస్ ఎడ్జ్ అండ్ ఫ్లోర్. So there is one is margin where the skin is starting of the union of the skin and ulcer, that is margin. Edge is nothing but the between the floor and margin, that is edge and floor. Floor. Floor means base of the floor, base of the wound, that we call as floor. And also its position also important. Position means on which it is lying is position. So that is where it is lying. Base we call as base. Floor and base, not base. This is margin, edge, floor and base. Base means on which it is lying, whether it is lying on the bone or whether it is lying on the skin or whether it is lying on the muscle. That is Vranadhisthana and Atlane. Say on which it is lying is base. Base on which it is lying is base. So ఈ నాలుగు కూడా మనం టెస్ట్ చేయాల్సి. అట్లే అందుకే ఏమంటాడు ఇక్కడ, అవేదనో నిరాశ్రావం రానా. సో త్రివిధి దోషే ననాక్రాంత. All the symptoms which are already described, they will not be having such symptoms. Shavostaha, blackish margins, blackish shava. That is rather than shava అంటే ఏమంటాం దాన్ని, కపోతవనం, కొంచెం బ్లాకిష్ కాక కొంచెం వైట్ మిక్స్, షావోష్ట, దాన్ని షావ అంటాం. షావోష్ట. సో మార్జిన్స్ విల్ బి షావ అక్కడ. అండ్ పిడకే సమా, ఫ్లోర్ విల్ బి ఏముంటుంది, పిడకే సమా, గ్రాన్యులేషన్ టిష్యూ ఉంటుంది. అవేదనం, పెయిన్ విల్ నాట్ బి. అండ్ నిరాశ్రావం, సేమ్ పెయిన్, స్రావ విల్ నాట్ బి. శుద్ధ ఇచ్చేది. సో ఇది విధానంలో చెప్తాను, ఒకటి సూత్రస్థానం ఇచ్చేస్తాను. సో ఇది రెండు కూడా ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు శ్లోకాలు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇంకొకటి శ్లోకం చెప్పి కంక్లూడ్ చేద్దాం. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, తత్రాతి సమృతో అతి విభృతో. రాసుకోండి, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 3 శ్లోకాలు ఖచ్చితంగా బై హార్ట్ చేయండి ఎవ్రీబడి. నేను మళ్ళా వాయివాలు అడుగుతా, శ్లోకాన్ని చెప్తే మీకు ఇంకా మంచి మార్కులు వస్తాయి, లేకపోతే రావు. సగం చెప్తారు, సగం మంది చెప్తారు. మంచి 2 శుద్ధవ్రణ దుష్టవ్రణ లక్షణాలు అడుగుతా, చెప్పండి, ఆయన ఇంప్రెస్ అవుతాడు, మీకే మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఉంటాయి. నేను ఇప్పుడే పేపర్ లీక్ చేస్తాను, ఇప్పుడే మీకు పేపర్ లీక్. ఏంది పేపర్ లీక్ చేస్తున్నా? శుద్ధవ్రణ దుష్టవ్రణ లక్షణాలు అడుగుతాను. నేను అడిగినప్పుడు తక్షణ శ్లోకం చెప్పింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, వెరీ మచ్ ఇంప్రెస్. ఓకే, అందుకే గుర్తుపెట్టుకోండి. కొన్ని నేను బై హార్ట్ చేయమనే మాత్రం ఖచ్చితంగా డబుల్ స్టార్, ట్రిపుల్ స్టార్ పెట్టుకోండి. అవి లేకపోతే పక్కకు రాసుకొని మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోండి. అది 1 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆయన వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకే స్కోర్ చేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది దీనిలోనే. ఓకే, తత్ర అతి సమృతో అతి విభృతో, తత్ర అతి సమృతో అతి విభృతో, అతి కఠినో అతి మృదు, అతి కఠినో అతి మృదు, ఉత్సన్నో ఉత్సోపనన్నోపి, ఉత్సన్నోపనన్నోపి, శీతో అత్యుష్ణః, శీతో అత్యుష్ణః, కృష్ణ రక్త పీత శుక్లాదీనా, కృష్ణ రక్త పీత, కృష్ణ రక్త పీత శుక్లాదీనా.
వర్ణన మన్యతమ వర్ణన మన్యతమ వర్ణో భైరవ వర్ణో భైరవ భైరవ పూతి పూయస్రావి పూతి పూయ స్రావి ఉన్మార్గి ఉత్సంగి ఉన్మార్గి ఉత్సంగి అమనోజ్ఞ దర్శన అమనోజ్ఞ దర్శన అమనోజ్ఞ దర్శన గంధో అత్యర్థం గంధో అత్యర్థం వేదనా వాన్ దాహ వేదనావాన్ దాహ పాకరాగ క్లాస్లో ఆన్లైన్ క్లాస్ తర్వాత తర్వాత వేదనావాన్ దాహ పాకరాగ కండూశోఫ కండూశోఫ పిడకోపద్రుతో పిడకోవ్రదుతో పిడకోవ్రదుతోత్యర్థం పిడకోవ్రదుతోత్యర్థం త్యర్థం దుష్టశోణిత స్రావి దుష్టశోణిత స్రావి దీర్ఘ కాలానుబంధించి దీర్ఘకాలానుబంధించి దుష్టవ్రణలింగం దుష్టవ్రణలింగం సూత్రస్థానం 22/3 22nd చాప్టర్. సో ఇక్కడ ఏమంటే తత్రాతి సమృతో అతి వివృతో అతి సమృత అతి ఐదర్ క్లోజ్డ్ ఆర్ వైడ్లీ ఓపెన్ వెరీ క్లోజ్డ్ అంటే ఏంటి డీప్ wound విల్ బి దేర్ లైక్ అండర్మైన్డ్ ఎడ్జెస్ మనం మొన్న చెప్పినప్పుడు నేను మీకు అండర్మైన్డ్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయని చెప్పాను దేనిలో దేనిలో చెప్పండి అండర్మైన్డ్ ఎడ్జెస్ tuberculosis ulcers. వెరీ గుడ్ అండర్మైన్డ్ ఎడ్జెస్ రష్మిత ఫైన్ గుడ్ రష్మిత సో దట్ ఈస్ అతి అప్పుడేంటి లోపల దేర్ విల్ బి దట్ ఈస్ సైనస్ కూడా సేమ్ దట్ ఈస్ tubercular sinus. So because the destruction of the underlying tissue will be very faster than the skin, so that's why there will be samruta అంటే only one single చిన్న ఓపెనింగ్ కనబడుతుంది చూడడానికి, బట్ there will be internal will be more. సమృతో అతి వివృతో వెరీ వైడ్ పెద్ద గాయం అవుతుంది మన మానుద్దా తొందరగా మన దగ్గరికి వస్తుంటారు చాలా మంది. నాకు 5 ఏళ్ళు అయింది 10 ఏళ్ళు అయింది అంటారు. అతి వివృతో చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అంటే అతి వివృతో. అతి కఠినో అతి మృదు. సో అతి కఠినం అంటే లైక్ క్యాలస్ అల్సర్స్ వస్తాయి మన దగ్గర అడ్మిట్ అయ్యి ఉన్నారు వాళ్ళందరూ క్యాలస్ అల్సర్ వాళ్ళు ఒక్కొక్కరికి 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు. దట్ ఈస్ విల్ బి heavy fibrous tissue will be there in that. So that is very and pale granulation tissue and that very refuses to be very lately heats. అందుకే అతి కఠినో అతి మృదు వెరీ సాఫ్ట్ ఆల్సో. ఉత్సన్నో అవనన్నో వెరీ ఉత్సన్నో ఎలివేటెడ్ అండ్ అవసన్నం అంటే వెరీ డిప్రెస్ చాలా డెప్త్ ఉన్నది కూడా మారడానికి చాలా రోజులు పడుతుంది చూడండి. అది ఎక్సెసివ్ గ్రాన్యులేషన్ టిష్యూ అయ్యి అది మానాలన్నా సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ఉత్సన్న అవసరం. శీతో అత్యుష్ణ అతి శీత అతి ఉష్ణ. సో దెర్ ఈస్ దట్ wound should not be very cool or very hot. కృష్ణ రక్త పీత శుక్లాదీనాం వర్ణాన అన్యతమ వర్ణో భైరవ. వర్ణం అన్యతమ వర్ణం అంటే ఏంటి? సో దట్ ఈస్
Krishna Rakta Pita Shukla. Krishna Rakta Pita Shukla. Krishna blackish and Rakta white and Pita whitish and so yellowish. ఈ 4 కలర్లు కాకుండా అదర్ కలర్స్ ఏమైనా ఉంటే వర్ణ అన్యతమో వర్ణ, ఈ 4 కలర్ కాకుండా వేరే కలర్ ఏదున్నా కానీ దట్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ యాజ్ దుష్టవ్రణ. భైరవ భయంకరంగా ఉంటుంది, చూడగానే కనబడదు, భయం భయం అంటాం. భైరవ వెరీ fear to see, you can say, scared to see. And Puti Puya Sravi, so there will be discharge will be heavy. Puti Puya, so there will be smell with pus discharge will be there, heavy pus discharge. Unmargi Utsangi, so that is excessive and there may be undermined. And Amanognya Darshana, చూడగానే అబ్బా అనిపిస్తుంది. అమానోజ్ఞ మనసుకు మంచిగా అనిపించదు. కొందరు చూడగానే అబ్బా మనం ఎట్లా అనిపిస్తుంది మనకు తెలియదు కానీ అనిపిస్తుంది ఏదో అట్లా. ఇక్కడ కూడా ఏంది చూడలేమని అంటారు. దట్ ఈస్ అమానోజ్ఞ దర్శనం. మనసుకు మనోజ్ఞంగా ఉండదు, చూడగానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. సో లేదు, ఆ ఉండును కూడా చూడగానే మనోజ్ఞ దర్శనం మనకు మంచిగా అనిపించదు. పిడకో బ్రతుకు యథ్యం దుష్ట శోణిత స్రావి, సో దేర్ విల్ బి సో దుష్ట శ్రోణిత అసహ్యంగా అంటాం చూడ అమానోజ్ఞ దర్శనం. అసహ్యంగా చూడ అమానోజ్ఞ దర్శన గంధోయుద్ధం, సో దెర్ విల్ బి అమానోజ్ఞ దర్శన అండ్ గంధ వాసన కూడా అబ్బా సారా కండలేకపోయింది సార్, తొందరగా బయటకు వెళ్ళిపోతారు. చూడండి ఒకసారి, వెరీ ఎస్పెషల్ గా గ్యాంగ్రీనస్ అల్సర్ లో కానీ లేకపోతే దెర్ ఈజ్ ఎనీ వెరీ ఫౌల్ స్మెల్లింగ్ పస్, అది ఎట్లా అంటే ఓపెన్ చేయగానే ఆ స్మెల్ కు ఒక్కొక్కరికి గిడ్డినెస్ కూడా వస్తుంది మాకు సమ్ టైమ్స్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ది ఇస్క్యూరెటల్ యాబ్సెస్ అట్లాంటివి ఓపెన్ చేసినప్పుడు దెర్ విల్ బి వెరీ సివియర్ స్మెల్ విత్ వెరీ ఫౌల్ స్మెల్, ఇట్ కెనాట్ స్టాండ్. ఆ మొత్తం రూమ్ అంతా కూడా స్మెల్ అయిపోతుంది. సో అమానోజ్ఞ దర్శన గంధ రెండు కూడా. అత్యర్థం వేదన వాన్ కండు దాహపాక, సో వేదన there will be different type pain will be there, daha and paka and different burning sensation and inflammation red and raga reddish color. Kandu itching will be there. Shofa there will be edema, this is one important. Edematous ulcer is a spreading ulcer. ఎప్పుడైనా చూడండి అల్సర్ ని చూసినప్పుడు మనం మార్జిన్ చూడండి, మార్జిన్ చూసినప్పుడు మార్జిన్స్ ఆర్ ఎడమాటస్, దట్ మీన్స్ దట్ ఇండికేట్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్ప్రెడింగ్ అల్సర్. సో అది ఇంపార్టెంట్. కండు శోఫ పిడకో ధృతో అత్యుద్ధం దుష్ట శోణిత స్రావ్, సో దెర్ ఈజ్ ఏ దుష్ట శోణితం. ఇందాక మనకు రక్తం కాకుండా దుష్ట శోణితం, దట్ మీన్స్ పస్ మిక్స్డ్ బ్లడ్ ఆర్ పస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బ్లడ్ మిక్స్డ్ పస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో దుష్ట శోణిత స్రావి. దీర్ఘకాలానుబంధించి, ఇవన్నీ ఏముండే దీర్ఘకాలం సంవత్సరం అయింది సార్ అంటాడు, అది కూడా చాలు. సో దీర్ఘకాలానుబంధించి ఇవన్నీ కూడా మనకి దుష్ట వ్రణ లక్షణాలు. ఈ దుష్ట వ్రణ లక్షణాలు కూడా అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లినికల్ గా ఈ రెండు ఎగ్జామ్ లోనే కాదు, క్లినికల్ గా కూడా మనం ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే కొన్ని శ్లోకాలు ఎట్లుంటాయంటే మనం వీ కెన్ సీ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ది పేషెంట్. అందుకే ఇట్లాంటి శ్లోకాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు ఏంటి అక్కడ ఆ లక్షణాలు కనబడతాయా లేదా మనకు కనబడతాయి, దాన్ని బట్టి మనం వీ కెన్ డిసైడ్ శుద్ధవ్రణ దుష్టవ్రణ అనేది ఆ లక్షణాలను బట్టి చెప్పచ్చు. దిస్ ఈస్ అండ్ దోష రిలేషన్స్ ఆఫ్ ది దోష. ఇందాక నేను చెప్పాను, నేను చెప్తాను, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సో దెర్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఇన్ ఆల్ ది Ranas, Tridoshas are prominent because without Tridosha, Rana will not be there. So, ikkada endi, there is two types of dosha infliction will be there because one is Nija Agansya, rendu unnai, renditlallo kuda Tridoshas untayi. But in the Nija Rana, first there will be dosha visheshan will be there. With that, there will be split or damage to the skin, Managata Vichutana, leads to the ulcer. But in reverse, whereas in the Agantuja Vrana, the
after trauma, after agantya, after receiving trauma or injury, then the doshas affected. So dosha becomes that rana will vitiates with the doshas. So renditలలో కూడా doshas important, but here after doshas when rana is formed, that is ja, but in agantya after rana, so the after rana ఏ కదా agantya is nothing but agantya అంటే దెబ్బ తాకిన తర్వాతనే దోషాస్. సో అందుకే ఏంటి అప్పుడు దోషాలు అయితే సరే తిరిగి అయితే దోషాస విధానం అని చెప్తారన్నమాట. సో దీనిలో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ whenever there is a three doshas, so in this vata, any type of pain, the vata is important. So that's why the dosha is important for formation of the vata. So that is one is vata. When pain is there, so that is we call as pain or anything, vata is involved. And pitta, with that there will be, so this pakavasta change అయ్యాలి. ఫస్ట్ ఫార్మేషన్ ఎప్పుడైతుంది పిత్త. సో వెన్ ది పిత్త is there, then that is to be pakavasta చెందాలంటే పిత్తం is should be there. And kapha for the srava, if there is any discharge, definitely there will be a association of kapha should be there. With the association of kapha only, then there will be that first discharge will be there. సో అందుకే ఏంటంటే దీనిలో రెండు రకాల దోషాలు ఉంటాయని చెప్తారు. ఓకే, సో లోకల్ ఎగ్జామినేషన్ అవన్నీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్. సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ది వ్రణ. సో దాని వ్రణ డిరైవేషన్ అండ్ శ్లోక వ్రణ అండ్ శుద్ధ వ్రణ, పుష్ట వ్రణ లక్షణాలు అయితే ఈ 4 అయితే ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన శ్లోకాలు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.